குட் ஈவினிங். ஸோ எல்லாம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம செட் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கிறதுனால இன்ஃபார்மலாகவே நான் இந்த செஷன் எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். யோகா மெடிடேஷன் ஒன்று ஏதோ சம் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ் லெவலில் திங்க் பண்ணிக்காதீங்க. ஓகே, ஆஸ் எ பர்சன் ஹூ இஸ் ப்ராக்டிஸிங் யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் ரெகுலர்லி, ஐ எம் நாட் சேயிங் டெய்லி, ரெகுலர்லி, மேபி 1 or 2 days இன் எ மந்த் ஐ மே மிஸ், பட் ரெகுலர்லி பண்ணுறதுனால எனக்கு எந்த அளவுக்கு பர்சனலாக அது பெனிஃபிட் ஆகிருக்குன்றதை ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு convey. As an advocate, I always start with some data. See, in 1950s, we are in 2026, 1950s, the average age of the Indian was just around 40 years. 1950, not very long, okay, just 75 years back. Today, the average age of the Indian is 75 to 80 years. Because of modern technology, advancement, medicine, everything, our lifespan has increased more than double. If you see the retirement age of the individual in 1950s, எவ்வளோ தெரியுமா? Any idea? 55 years. இப்போ என்ன ஏஜ்? ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் 60 years. தட் இஸ் இந்த 75 இயர்ஸில் வந்து ஒன்லி 5 years தான் ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. whereas the person who is living the life is 75 to 80 years. That means in 1950s almost the people during the work life itself, most of them would have gone. That is, when they are earning itself, they left this world. Today, after the retirement, we will be living at least 15 to 20 years active life. அப்போ எதுக்கு இது சொல்றேன்னா, after retirement, if you are not healthy, see, I know many of us in our own families, we are having aged people as parents, grandparents, everyone. The medical cost is very, very huge. If we cannot afford the medical cost, even though we love them a lot, we love our parents a lot, we love our grandparents a lot, but if you are not able to spend few lakhs rupees for each and every medical expenses, how you are going to take care of us? So today our parents, tomorrow it will be us. So as the lifespan expands, are we healthy also? We need to take care. There only I feel this yoga and meditation helps everyone. I'll tell you, see, more than 30 years now நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I cannot say anything untruthful. My family is here, my daughter is here, my wife is here. I have 20 years of my friend is here, and all my trainees 5-10 years of traveling with me. You are seeing me. Okay, have you seen me taking leave on medical grounds? I'm just openly telling. It's actually almost nil. It's not that doing meditation, yoga, you don't get sick. We will get sick. But the recovery rate will be much, much, much faster. In fact, last month, in fact, Prakash was telling he was actually affected with typhoid for the last 15 days. Same case last year or 2 years back. I was also affected by typhoid. In fact, I took the medical report to the doctor. Doctor asked, how did you come? I came by car only. No, by this seeing this report, you cannot even walk, he said. That is, your internal stamina will be increased a lot if you do this regularly. I am again using regularly because it is easy to learn. I know driving, but I don't drive. There is no use. So, if you want to learn, it is easy to learn. It's a 1 week. But whether you will be able to regularly do is the question mark. So there only I think it is important as youngsters. I always say this golden age for learning yoga meditation is, என்ன நினைக்கிறீங்க? Golden age for learning yoga meditation 15 to 25 years is the golden age. ஏன் தெரியுமா? There is no age for learning anything. That is on the one side. But 15 yearsல வந்து நம்முடைய பாடியோடைய flexibilityயும் 30 years, 40 years, 50 years வரும்போது flexibility is very different. See, I am doing yoga for the last 30 years. My wife is doing yoga for the last more than 15-20 years. Her flexibility is much more than my flexibility because she is doing other physical activity also. Whereas in my case, I just come to office, sit there for 8 hours, and morning one time I do the yoga. So 15 to 25 years the golden age for learning yoga and meditation, since you are all almost in that age. Try to learn something. Okay, when I started, I was +2 or first year BCom படிக்கும்போது I joined. So meditation join பண்றேன்னு சொல்லும்போது எங்க அப்பா அனுப்பவே இல்லை. He said meditation பண்ணா சாமியார் ஆயிடும். In fact சாமியார் ஆனா நல்லது. In fact we would have enjoyed life more.
ஆனா he said no you don't. See, in fact, throughout my life I have taken many risks. Okay, you know well. This is one of So he said no அதெல்லாம் அதெல்லாம் வேண்டாம் பாரு, மெடிடேஷன் தியானம்லாம் வேண்டாம். எங்க அப்பாவுக்கு தெரியாம மெடிடேஷன் கத்துட்டேன். பட் இட் ஹெல்ப்டு மீ a lot in focusing my various activities. இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ஷார்ட் அண்ட் எக்ஸாம், இங்கிலீஷ் ஷார்ட் அண்ட் எக்ஸாம் ஹையர் கிரேட் போகும்போது 40 people together we appeared for the examination. Okay, ட்ரிப்ளிகேன்ல இருக்க ஒரு ஸ்கூல்ல தான் ஃபைனல் டாட் இன் இங்கிலீஷ் ஹையர் கிரேட் 120 words per minute. கரெக்டா அந்த ஸ்கூல் வந்து அப்பெல்லாம் தெரியுமா டிக்டேஷன் கொடுப்பாங்க. டிக்டேஷன் வந்து 7 minutes or 10 minutes டிக்டேஷன் கொடுப்பாங்க. That dictation you have to write, then transcribe it in English. See, being a Tamil medium student till 10th standard, writing higher grade English shorthand examination and passing the first attempt is not a small thing. And அதை விட அதில் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா, கரெக்டாக அந்த சார் வந்து டிக்டேஷன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது அது வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், அந்த விண்டோஸ்லாம் வந்து மூடி இருக்காது, ஏன்னா மூடவே முடியாது, அந்த விண்டோஸ்லாம் உடஞ்சிட்டு இருக்கும். ஓகே, வெளியில மரத்துல இருந்து ஒரு காக்கா வந்து கான்னு கத்திட்டு இருக்கு. என்னன்னா அங்க இருக்க ஒரு 10-15 பேர் நாங்க உட்கார்ந்துட்டு தெரியுங்களா, we are unable to hear what he is dictating. எங்களால் நடுவில் நிறுத்த கூட முடியாது. Because once the dictation starts, அந்த 7 minutes வரைக்கும் you will continue the dictation. So அந்த ரூம்ல இருந்த கிட்டத்தட்ட 45 பேர்ல 2 பேர் தான் பாஸ் பண்ணோம். ஒன்னு நானு, இன்னொருத்தர். எதுக்கு சொல்றேன்னா, அந்த கான்சென்ட்ரேஷன், அந்த எங்க டிஸ்ட்ராக்ஷன் வரும்போது you get more concentration. நான் எனக்கு எப்பவுமே இந்த லைஃபோட பிரின்சிபல் நான் வச்சிருக்கேன். when I get something against me, அப்பதான் என்னோட ஃபோக்கஸ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து அந்த காக்கா வந்து கத்திட்டு இருக்கும்போது அந்த முன்னாடி அவர் அங்க இருந்து ஒரு டிக்டேஷன் கொடுக்குறாரு. அவருக்கு அதனுடைய இது தெரியாது, இம்பாக்ட் தெரியாது. பட் நாம தான் இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கோம், ஸ்டாப் பண்ண முடியல. என்னன்னா அந்த ஃபோக்கஸ் இம்ப்ரூவ் ஆனதுக்கு காரணம் இந்த மெடிடேஷன் நினைக்கிறேன். இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய லாஸ்ட் வீக் கூட என்னுடைய இதை அமைச்சிருந்தேன் உங்களுக்கு. பிரகாஷ், நம்மளாம் ஒன்றா தான் எக்ஸாம் எழுதணும். சிஎஸ் ஃபைனல் நானு பிரகாஷ்லாம் ஒன்றா எழுதணும். எங்கள் வீட்டில் தான் இன்ஃபேக்ட் த்ரூ அவுட் த நைட் 4 மணி வரைக்கும் கூட முழிச்சிருந்து படித்தோம். அதுக்கப்புறமா அவர் முடிச்சிருந்தாரு. கேட்டால் லாஸ்ட் எக்ஸாம், அதனால் இன்னும் கூட கொஞ்சம் முழிச்சிருந்து படிக்கலாம், என்னால் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபேக்ட் we passed 2 groups together at that point of time. See, I was not, in fact we were not like you, students கிடையாது. அப்போ we were having family, we were having kids. In spite of that, அது பாஸ் பண்ண முடிஞ்சதுக்கு காரணம் நான் இப்போ நினைக்கிறது இந்த யோகா மெடிடேஷனுடைய எஃபெக்ட் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் யூ கெட் லாட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் அண்ட் இன்னர் எனர்ஜி வந்து உங்களுக்கு நேச்சுரலி டெவலப் ஆகும். அதனால ப்ளீஸ் திங்க் அபவுட் ஸ்டார்டிங் அண்ட் டூயிங் மெடிடேஷன் ஆர் யோகா. யோகானாலே வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்கு. இஸ் யோகா a cure for all illness? Is it a religious practice, or it's just a stretching exercise, or it's a spiritual practice? It is not a spiritual practice. Okay, of course spiritual leadersலாம் அதில் இருக்காங்கன்றதுக்காக it is not, it is actually mind. நான் என்னுடைய தமிழ் புக்கில் எழுதியிருக்கேன், மெடிடேஷன் வந்து மதம் சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது, மனம் சம்பந்தப்பட்டது. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் பேசிக்கலி யோகா இஸ் ஃபார் ஃபிசிக்கல், மெடிடேஷன் இஸ் ஃபார் மைண்ட். நம்ம மெடிடேஷனுக்கு நான் மைண்ட் பாத்திங் ஒரு வேர்டை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், மனக்குளியல். தட் மீன்ஸ் எவ்ரி டே we bath, we take bath, we get dead. திரும்ப நெக்ஸ்ட் டே we do it. அப்போ நம்ம உடம்பு கிளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி நம்ம மைண்ட்லயும் எவ்ரிடே we are actually accumulating lot of dirts. அதை கிளியர் பண்றதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ் தான் இந்த மெடிடேஷன். அதனால வந்து இதை வந்து ஸ்பிரிச்சுவலாவோ வேற ரிலீஜியஸாவோ டோன்ட் திங்க். ஓகே, இட்ஸ் யுவர் மைண்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபார் யுவர் மைண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் யுவர் பாடி. நான் வந்து இந்த செஷனை வந்து வெறுமனே அப்படியே யோகா மெடிடேஷன் கொண்டு போகாம எனக்கு எந்தெந்த இதெல்லாம் பிடிச்சதோ அதை நான் போட்டிருக்கேன். பட் தட் இஸ் சம் வே இட் இஸ் கனெக்டட் வித் அவர் டுடே செஷன். சிம்பிளி பி ஹாப்பி. இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் டு பி ஹாப்பி, பட் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு பி சிம்பிள். நான் ஈஸியாக சொல்றது ஈஸியாக இருக்கும், மெடிடேஷன் பண்ணுங்க 20 minutes உட்காருங்க. ஆனால் 20 minutes உங்களால் உட்கார முடியுமா? உட்கார முடியாது. யூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் மெடிடேஷன் doing sitting for 20 minutes. 20 minutes நீங்க வந்து 40 times உங்க வாட்சை பார்ப்பீங்க, ஆயிடுச்சா டைம் ஆயிடுச்சா. ஏன்னா அவர் மைண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் வேவரிங் அரவுண்ட் அஸ் ஒன்லி, நாட் கெட்டிங் இன் டு த டீப். பட் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் என்ஜாயிங் தட் ப்ராக்டிஸ், யூ வில் கெட் இன் டு டீப் வெரி ஈஸிலி. ஸோ இட்ஸ் சிம்பிள் but not very easy. Talk to yourself at least once a day, otherwise you may miss meeting with an excellent person in this world. நம்ம ஊர்ல யாரையாகிட்ட பேசிட்டே இருக்கோம், அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் பேசிட்டே இருக்கோம். ஓகே, பட் நம்ம கூட நம்ம பேசுறோமானா? நோ, we are not talking with us. It's very very important. பேசுறதுன்னா என்ன, லவுடா நமக்குள்ளே பேசிக்கிறது இல்லை,
just that is meditation only. Once we start doing this, talking to you, I am always saying this, நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ண நம்முடைய மிஸ்டேக் வந்து மற்றவங்க சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை. we ourselves will realize. இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் எல்லாமே ரெகுலராக பண்ணுறோங்க, எங்களுக்கே தெரியும், அதெல்லாம் நாங்களே சொல்லிப்போம். சம்டைம்ஸ் இந்த அவுட் ஆஃப் அவர் ஈகோ when we discuss or something we will not accept that. But morning meditation பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும் what you did is wrong, what you did is correct only. So what Vivekananda says, before talking to others, talk to yourself regularly. It may be 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. என்னுடைய மார்னிங் செஷன் starts at least 45 minutes to 1 hour with meditation only. I recollect or it automatically comes to my mind. Okay, what I have done wrong, what I could have done better, what I did right. Everything will be reflected. அங்க வந்து it's our own mirror. There is no ego will come into play. Okay, அதனால please talk to you regularly, if not daily. The more you withdraw attention from thoughts, the stronger the peace becomes. It is absolutely true statement. நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறதுக்கு காரணமே நம்முடைய தாட்ஸ் தான். whatever it is, the moment you reduce the thoughts. இன்ஃபேக்ட் ஒருத்தர் என்னோட ஃப்ரெண்டு கேட்டார், மெடிடேஷன்னா தாட்ஸே வராதான்னு கேட்டார். மெடிடேஷனே தாட்ஸே வராதான்னு கிடையவே கிடையாது, தாட்ஸ் வரதான் செய்யும். மேபி 1 minute உங்களுக்கு 1000 தாட்ஸ் வருதுன்னா நீங்கள் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ண the 1000 தாட்ஸ் will become 500 தாட்ஸ், 200 தாட்ஸ்ன்னு வர குறையுமே தவிர நம்மளாம் வந்து ரமண மகரிஷியோ இல்லை ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரோ கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் வந்து அவர் மெடிடேஷனில் உட்காரும் போது 2-3 days உள்ள போயிடுவார், மெடிடேஷனில் போயிடுவார். அவர் எழுந்துக்கும் போது மெடிடேஷன் வெளில வரும்போது ஜிலேபின்னு கத்திட்டு தான் எழுந்துப்பாராம். ஏன் தெரியுமா? அவருக்கு வந்து ஆசையே கிடையாது லைஃப்ல, நோ டிசைர் அட் ஆல் இன் இஸ் லைஃப். ஆனா அவர் உள்ள போயிட்டாரா, அது பேர் சமாதி ஸ்டேட்னுவாங்க. அவர் உள்ள போயிட்டா ஒரு ஆசை இருந்தா தான் வெளில வர முடியும். அவர் அதனால உள்ள மெடிடேஷன் போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஜிலேபி வேணும் அப்படின்ட்டு மைண்ட்ல ஒரு ஆசையை கிரியேட் பண்ணிட்டு he will get into the meditation. 2-3 days கழிஞ்ச உடனே அவர் எழுதுக்குமா அந்த தாட் வந்து அவர் மேல கொண்டு வந்துட்டான். அதனால இன்ஃபேக்ட் புதுசா வர டிவோட்டிஸ்லாம் பார்க்கும்போது என்ன இவ்வளவு பெரிய மகான் சொல்றாங்க, ஒரு கேவலம் ஒரு ஜிலேபிக்கு ஆசைப்பட்டு ஜிலேபி கதை, அவருக்கு ஆசையா அந்த ஜிலேபி மட்டும்தான், வேற எந்த ஆசையும் அந்த ஜிலேபி கூட அவரை கிரியேட் பண்ணிக்கின ஆசை. பட் நம்ம நினைச்சு பாருங்க, நம்ம கிட்ட நமக்கு எவ்வளவு ஜிலேபிங்க நம்ம மனசுல இருக்கு. வெரி சிம்பிள், we have thousands of desires in our mind. We will not be in a position to get deep into meditation. அப்போ நம்மளால பண்ணவே முடியாதுன்னா we can only reduce the thoughts. ஒரு 20 minutes. இதில் வேற சில பேர் சொல்லுவாங்க குண்டலினி சக்தி வந்து முதுகு தண்டு வழியாக மூளைக்கு போகும்லாம், அந்த அளவுக்குலாம் பேச ஆரம்பிப்பாங்க. ஒரு 1/2 hour மெடிடேஷன்ல வந்து ஒரு குண்டலினி சக்தி மேலே போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் இவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க? ஸோ இட் இஸ் மெடிடேஷன்னா டோன்ட் திங்க் தட் அவுட் ஆஃப் தாட்ஸ், இட் இஸ் ஒன்லி ரெடியூசிங் த தாட்ஸ். இஃப் யூ ஹேவ் thousands of thoughts, I will have hundreds of thoughts. But அந்த hundreds of thoughts குறையிறதே வந்து you will get the peace. The more and more you regularly do it, then the thoughts will, and the cluster of thoughts இருக்குல்ல, that will come down, that will give you a lot of peace of mind. இவர் தான் மகரிஷி மகேஷ் யோகி, தி ஃபவுண்டர் ஆஃப் டிரான்சென்டென்டல் மெடிடேஷன். ஆழ்நிலை தியானம்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சவரதே இவர் தான். இவர் பேர்ல தான் இந்தியா ஃபுல்லா வேர்ல்டு ஃபுல்லா மகரிஷி வித்யா மந்திர் ஸ்கூல்ஸ்னு இருக்கு. He only coined this transcendental meditation. What he says, when tension builds up in the mind, they are reflected through the nervous. Actually இவர் வந்து சயின்ஸ் கிராஜுவேட், ஸோ அதனால வந்து ஏதோ ஒரு படிக்காத ஆள் சொன்னா நினைச்சுக்காதீங்க. So when the tension builds up in the mind, they are reflected through the nervous system upon the body. The anxious mind constantly flitting back and forth amongst its problems exhausts and irritates the nervous system and the body. As a servant whose master continuously giving indecisive and confusing orders becomes tired and irritable and eventually fails to do anything. Likewise, the nervous system and the body become tired and exhausted and eventually fail to function efficiently when the mind in the state of stress due to confusion and indecision. ஸோ நமக்கு வர ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து மோர் தென் 80% வந்து ரிலேட்டட் டு மைண்ட் தான். மோர் தென் 80% ஆஃப் அவர் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு மைண்ட், பிகாஸ் எனிதிங், எனி கன்ஃபியூஷன், எனி இன்டிசிசிவ்னஸ், எனிதிங், எனி ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வில் அஃபெக்ட் அவர் நர்வஸ் சிஸ்டம். அந்த நர்வஸ் சிஸ்டத்தை கூல் டவுன் பண்ணுறது தான் அந்த மெடிடேஷன். தட்ஸ் வாட் ஹி சேஸ். ஒரு மாஸ்டர் வந்து அவருடைய சர்வெண்ட்டுக்கு வந்து இதை பண்ணு அதை பண்ணு மாற்றி சொல்லியிருந்தா he will not do anything, he will not be able to do anything.
பட் ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் கொடுத்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் யூ வில் பி டூயிங் இன் மச் பெட்டர் வே. அதே தான் நம்ம சிஸ்டத்துக்கு நம்ம கொடுக்கறது. இஃப் யூ கீப் திங்கிங் சம்திங் ஃபோர்த் அண்ட் பேக், our system will get affected. That will lead to our physical illness. So wellness க்கு வரணும்னா get into meditation, otherwise will automatically go to the illness. Medical research has shown that a very large proportion of physical disorders arise primarily from mental tension as a result of the anxieties and failures of life. However, there are other purely organic diseases. இந்த organic disease அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஓகே சில பேர் வெரி குட் ஹேபிட்ஸோட இருக்காங்க, பட் தே கெட் சம் கைண்ட் ஆஃப் கேன்சர் அண்ட் அதர் இன்க்யூரபிள் டிசீஸ் வருது அவங்களுக்கு. அப்போ எல்லாமே மென்டல் ரிலேட்டட் கிடையாது, சிலதெல்லாம் வந்து பிசிக்கல் ரிலேட்டடாகவும் இருக்கும், அதுக்கு நம்ம காரணம் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ் வந்தா கூட அதை வந்து அப்ரோச் பண்றதுக்கு, அதை ஃபேஸ் பண்றதுக்கான எனர்ஜியை வந்து இந்த மெடிடேஷன் கொடுக்குன்னு சொல்றாரு அவர். இன்ஃபேக்ட் ரமண மகரிஷிக்கு he got cancer in his 70s. அவருக்கு வந்து இந்த கையை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. டாக்டர்ஸ் வந்து கையை எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. he said no, பட் அட்லீஸ்ட் மெடிகேஷன் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்ரேட் பண்ணுங்கண்ணா, ஏன் கையை தானே பண்றீங்க நீங்க பண்ணீங்க. தட் மீன்ஸ் வித்தவுட் அனஸ்தீசியா he got operated. he was not affected by his own physical discomfort. ஸோ அதனால மெடிடேஷன் பண்ணோம்னா ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து மைண்ட் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. சில சமயத்தில் குழந்தைங்களுக்கு வர டிசீஸ்க்கு நான் என்ன பண்ண முடியும், அவங்க என்ன கெட்டது பண்ணாங்க, அவங்க என்ன லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் வரதுக்கு என்ன காரணம், நத்திங். இட் இஸ் கால்ட் ஆர்கானிக் டிசீஸ், தட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு மைண்ட். பட் 90% ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் த்ரூ அவர் மைண்ட் ஒன்லி தட் கேன் பி சால்வ். இது வந்து ஓஷோ சொன்னது. when people come to me and they ask how to meditate, I tell them there is no need to ask how to meditate, just ask how to remain unoccupied. Meditation happens spontaneously, just ask how to remain unoccupied, that's all. That's the whole trick of meditation. How to remain unoccupied, then you cannot do anything, the meditation will flower. That means yoga na you have to do something, meditation you should not do anything, just sit and observe your thoughts. நீங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க நீங்க அந்த உள்ளுக்குள்ள ஒரு விளக்க வச்சு மைண்ட்ல வச்ச மாதிரி பண்ணுங்க, அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் பாத்ஸ்னு சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன, you just sit and observe your own thoughts. The moment you observe your own thoughts, it will be reduced. That is the meditation சொல்றாரு. Don't do anything, just be unoccupied. நம்ம எப்பவுமே வந்து ஒரு கிளஸ்டர் ஆஃப் தாட்ஸோட நம்ம லைஃப்ல இருந்துட்டே இருக்கோம்ல, அதை அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாலே மெடிடேஷன் will automatically happens. Just sit and observe your thoughts. That's the first part of meditation. Why am I so tired when I have not gone far? Asked the elephant. The bird replied, because some journeys happen inside. Rest your mind, the body will follow. In fact நம்ம எல்லாருக்கும் இது பொருந்தும். சம்டைம் நம்ம என்ன ஒண்ணுமே பண்ணிருக்க மாட்டோம், ஆனா ரொம்ப டயர்டா ஃபீல் பண்ணுவோம். சம்டைம் பிசிக்கலா நிறைய பண்ண கூட எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும், ஆனா சம்டைம்ஸ் ஒண்ணுமே பண்ணலனா கூட என்ன, we are actually having lot of thoughts in our mind which is occupying, that is only reducing our energy level. So what he says, it is not you are traveling outside, you are traveling too much inside. Reduce the travel, automatically your body will be. In fact நைட் தூங்கும்போது டயர்டா இருந்தா தப்பு கிடையாது, காலையில எழுந்துக்கும் போதும் டயர்டா இருந்ததுன்னா something wrong. Very simple. When you wake up in the morning, if you feel tired, ஏதாவது ஒரு நாள் டயர்டா இருந்தா தப்பு இல்லை. Every day when you wake up you are feeling tired na, something wrong with our thinking. That we'll have to reduce the thoughts. நாங்க விட மாட்டோம், டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இந்த சென்ஸ் என்னன்னா, சம்டைம்ஸ் சில விஷயங்கள் அதை விட்டு அதே போயிடும், நம்ம விட மாட்டோம். ஏன் 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 அப்படின்ட்டு நம்ம நிறைய யோசிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அதான் திங்கிங் டூ மச். See, you are a police officer or a criminal lawyer. Criminal lawyer கிடையாது, criminal case handle பண்ற lawyer. So as a professional, you will have to analyze more. இப்போ பிரகாஷ் கிட்ட ஒரு கம்பெனி சார் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து த்ரெட் பேர் அனலைஸ் பண்ணுவார், ரூல் செக்ஷன் ப்ரொவிஷன், வேற வழி இல்லை, கம்பெனி சார் கொண்டு வந்தே ஆகணும், நீங்க எதில் இருக்கீங்க. ஓகே, இட் இஸ் ரெக்வயர்ட், ஏன்னா தட் இஸ் இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் லா. ஸோ அந்த ஒரு ப்ரொவிசோ பேஸ் பண்ணி த என்டையர் சிச்சுவேஷன் வில் சேஞ்ச். அந்த ஆஃபீஸில் அஸ் எ கம்பெனி செக்ரட்டரியா அதை நான் பண்ணுறது நான் கரெக்டு, நான் போலீஸ் ஆஃபீஸரா நான் வந்து ஒரு கேஸை ஹேண்டில் பண்ணும்போது அவளை திங்க் பண்ணது கரெக்டு, ஒரு கிரிமினல் அட்வொகேட்டாக நான் வந்து அந்த கேஸ் அனலைஸ் பண்ணுறது கரெக்டு. பட் நான் வீட்டுக்கு போன உடனே ஐ ஷுட் நாட் அனலைஸ் டூ மச் ஆன் மெனி திங்ஸ். மகரிஷ் சொல்லிப்பார், டோன்ட் அனலைஸ் டூ மச். தட் மீன்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக பண்ண வேண்டிய வேலையை பர்சனலாக பண்ணோம்னா யூ ஆர் unnecessarily கேரிங் டூ மச் ஆஃப் பர்டன் வித் இன் யுவர் செல்ஃப். ஸோ டோன்ட் அனலைஸ் டூ மச். இதுதான் அவங்க சொல்றாங்க. நாங்கள் விட மாட்டோம், டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்னா சொல்லுங்க என்ன. ஹலோ, எல்லாருக்கும் சொல்றேன், நைஸா அவர் கை காமிக்கிறீங்களா? உங்களுக்கு அவரை பற்றி நிறைய தெரியும், அது வேற விஷயம். ஸோ அதனால கொஞ்சம் விட்டுருங்க, நாங்கள் விட மாட்டோம், நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் ஆகுன்றத
கொண்டு வராதீங்கன்றார். Tea never apologized for not being a coffee. It simply found those who loved it. அதனால தான் அது பேர் டீஸ்பூன். நீங்க காஃபில போட்டாலும் அது பேர் டீஸ்பூன் தான். சிம்பிள் ரீசன் என்ன, everyone is unique. I follow this from my day one onwards. We have friends and relatives. ஒரு 150 crores worth of ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கவங்க இருக்காங்க, வெல்த் இருக்கவங்க இருக்காங்க, எங்களோட கம்மியா இருக்கவங்க இருக்காங்க, நீங்க ஈக்குவலா இருக்கவங்க இருக்காங்க. We are all relatives only, we are all friends only. But your life is different, my life is different. We are all sitting here now. My blessings are not your blessings. Your blessings are not my blessings. Similarly, my burdens are not your burdens. Your burdens are not my burdens. Everyone will have their own pluses, their own minuses. And I should not compare my life with any other person. What I should do, how I can improve day by day, day by day, day by day, na பார்த்துட்டு இருக்கிறது something different. But if I keep comparing my life with other person, then you are unnecessarily carrying heavy load in your mind. You will have to reduce it. இதுவும் வந்து மகரிஷ் சொன்னதான். Don't compare your life with anyone's life. You live your life fully. See, we are living, நான் எப்பவுமே இன்ஃபேக்ட் நான் என் ஒய்ஃப் டாட்டர்லாம் இங்கே இருக்கிறதா சொல்லி ஐ எம் நாட், நான் வீட்டில் என்ன சொல்கிறேனோ அதை இங்கே சொல்கிறேன், இங்கே சொன்னால் வீட்டில் சொல்கிறேன் நான். ஓகே, வி ஆர் லிவிங் எ லைஃப் ஆஃப் 78 years. அதில் ஃபர்ஸ்ட் 20 years கான், லாஸ்ட் 20 years ஆக்டிவாக எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. இருக்கிற 40 yearsல ஆர் 30 yearsல ஐ ஹவ் டு லிவ் மை லைஃப் டு மை பொட்டன்ஷியல். அதில் நான் என்ன பண்ண முடியும், நான் பண்ணணுமே தவிர இஃப் ஐ கீப் கம்பேரிங் மை லைஃப் வித் அதர் பர்சன்னா ஐ மே நாட் லீவ் மை லைஃப் ஃபுல்லி. நம்ம எப்பவுமே வந்து ஏதோ ஒன்றத்தை நோக்கி திங்க் பண்ணியே இருக்குமே தவிர அந்த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்டை மிஸ் பண்ணிடும். ஓகே, திஸ் செஷன் இந்த இடத்துல ஐ என்ஜாய் திஸ் செஷன். இப்போ வந்து நான் வேற ஏதாவது கம்பேர் பண்ணியிருந்தேன்னு வச்சுங்களேன், ஐ மே மிஸ் திஸ் மூமெண்ட். ஸோ என்ஜாய் த மூமெண்ட், வாட் எவர் தேட், என்ஜாய் தட். இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் மெடிடேஷனில் you will realize it when you do regularly. இது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக நான் சொல்ல வரேன். நான் when I do meditation regularly பண்ணும்போது எனக்கு இந்த கிளாரிட்டி வந்துட்டே இருந்த மாதிரி இருந்ததுனால I feel I should just convey this to you. Don't get so busy making a living that you forget to make a life. Living is earning for eating. It is actually living in the sense we have to earn money. I have to take care of my office expenses. I have to take care of my household expenses. I need this much of money. அதுக்காக நான் ஓடி தான் ஆகணும். I cannot avoid that. அதுக்கு மேல லைஃப்னு ஒன்று இருக்கு. I am doing this helping the poor students for the education, not just because I started this Solid Life Foundation. Even 20 years back, மாஃபா பாண்டியராஜன் இருக்கார்ல, அவருடைய ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒன்று இருக்கு, சொர்ணாம்பாள் எஜுகேஷன் ட்ரஸ்ட் ஒன்று இருக்கு. அதுல வந்து திஷா ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்கு. அதுல வந்து I used to contribute for students education. Then Agaram Foundation, I was a volunteer mentor for almost 5 years. அதுக்கப்புறம் I just okay, இண்டிவிஜுவலா பண்றதுக்கு பதிலா ஒரு ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி பண்ணோம்னா it will go beyond my life also என்ற ஆஸ்பெக்ட்ல we are just doing. So it is not just your living மட்டும் கிடையாது, what you are making your life out of your living என்றது very important. அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா நான் எப்பவுமே நம்ம டீம் மெம்பர்ஸ் அடிக்கடி சொல்லுவேன், keep some passion also along with your life. எஜுகேஷன் இப்போ நீங்க சிஎஸ் முடிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடும், அதுக்கப்புறம் some passion you keep something, anything, it can be anything, but always keep something beyond your living. For God's sake, don't think you are alone. This I always remember, because if you think some external force is always guiding you, in fact I always take from any situation in life the positive side of it only. Even அந்த particular thinking வந்து அந்த act வந்து நெகட்டிவ் மாதிரி இருக்கும், பட் அதுல இருந்து காட் எனக்கு கொடுக்குற மெசேஜ் வந்து பாசிட்டிவா தான் இருக்கும். ஈவன் டுடே ஐ அம் ஜஸ்ட் டெல்லிங், மார்னிங் என்ன ஆச்சு, கிச்சன்ல மை வைஃப் வாஸ் திஸ் சைட் அந்த சர்வன்ட் மேட் வாஸ் தட் சைட், குக்கர் பிளாஸ்ட் ஆயிடுச்சு. குக்கர் பிளாஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அது வந்து இந்த பக்கம் வந்திருந்தா மை வைஃப் would have got hurt a lot. அந்த பக்கம் போயிருந்தா சர்வன்ட் மேட் would have hurt a lot. அது ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் போய் அந்த பக்கம் விழுந்துச்சு. why I am saying this, இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நடந்தே இருக்க கூட இருந்திருக்கல, ஏதோ அடிக்கடி பட்டு டாக்டர் கிட்ட போயிருந்தா ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தா என்ன இருந்திருக்கும். ஸோ God is protecting us. எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி வருது, நான் நெகட்டிவா திங்கிங் பண்றதுக்கு பதிலா no, God is giving, he is protecting you. I am just showing, yes, this time you have to undergo this, இந்த டெஸ்ட் நீ undergo பண்ணி ஆகணும், ஆனா I will try to take care of you without affecting you much. I will protect you அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் நான் எடுத்துக்கணுமே தவிர எனக்கு ஏன் இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன்னா I am just creating mental frustration. So I always say this, in every moment take the positive side of it. Even if it is negative situation in your life, இதுல இருந்து என்ன பாசிட்டிவிட்டி எனக்கு கிடைக்குதுன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா our life வந்து will become much simpler. Will everything work out? Ask the elephant. The bird smiled. What if it already is in ways you cannot yet see? See, நம்ம sometimes நம்ம லைஃப்ல நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம எதிர்பார்க்கிறபடி தான் லைஃப் நடக்கும்னு நினைக்கிறோம். With our limited thinking we expect something, when it is not happening we are feeling frustrated. But sometimes நம்ம எதிர்பார்க்கிறது பெட்டரா கூட நடந்துட்டு இருக்கலாம், அது நமக்கு தெரியாது, இன்னைக்கு டேட்டுக்கு நமக்கு தெரியாது. Just because we are unable to see it, we cannot think that something is going wrong.
ஒரு எக்ஸாம்ல ஈவன் ஃபெயில் ஆனா கூட take lesson from it. Maybe God is willing to give something bigger than இந்த experience மூலமா he is trying to give something more to you. Maybe எல்லாமே just like உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா you may get affected sometime later. அதனால இந்த டைம்லயே இதெல்லாம் அனுபவிச்சிரு so that you get much bigger success at later point of time. இந்த திங்கிங்லாம் எனக்கு வந்ததுக்கு காரணமே வந்து again I will come back to in fact நிவி என்கிட்ட அடிக்கடி கோவப்பட சண்டை போற விஷயம்னா எதுவா இருந்தாலும் யோகா பண்ணி மெடிடேஷன் பண்ண சொல்றேன். ஏதாவது நீ என்கிட்ட சொன்னா நீ ரெகுலரா யோகா மெடிடேஷன் பண்ண மட்டும் தான் சொல்லுவேன், வேற ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேன். அப்கோர்ஸ் she is complaining about நீங்க எது கேட்டாலும் இது மட்டும் தான் சொல்லுங்க. ஏன்னா அது மட்டும் ரெகுலரா பண்ணதுனால I got many good things in life. அதனால வந்து நான் சொல்றேன். மேபி அதனால சொல்றது உங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாத போது கஷ்டமா இருக்க மாதிரி இருக்கலாம். சம்டைம்ஸ் நம்ம லைஃப்ல வந்து நம்ம நினைக்கிறபடி நடக்கலன்றதுக்காக இட் இஸ் நாட் கோயிங் out of our way, it may actually turn to something very good also. இந்த திங்கிங்லாம் எனக்கு வந்து வரதுக்கு காரணமா இருந்தது இந்த யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் ஒன்லி. இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து கோர்ட்டுக்கு போகும்போது ஒருத்தர் இருக்கார், ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர், நீங்க என்ன 2 மணிக்கு வந்தாலும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்க மாதிரி இருக்கீங்களே, காலையில பார்த்தாலும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்க மாதிரி இல்லை. ஆக்சுவலா நான் ரொம்ப டயர்டா ஃபீல் பண்ணியிருப்பேன். ஏன்னா வெயில்ல போயிட்டு சுத்திட்டு அந்த கோர்ட் கேஸ் வரும்போது அப்போ தட் மீன்ஸ் அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து நான் கம்பேரிட்டிவ்லி நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கேன்னா அப்போ அவங்க அதை விட டயர்டா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். நான் இன்டர்னலா டயர்டா ஃபீல் பண்ணா கூட the other person feels that I am freshனா again அதுக்கும் வந்து I feel நான் டெய்லி I spend 1 hour every day. Again I cannot lie here. இங்க இருக்காங்க ஓகே, காலையில 5 to 5:30 I get up without any alarm and I do this first thing in the morning 1 hour. இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் my day starts. This is helping me a lot in various aspects, including my professional. See, I never allowed my personal problems affecting my professional life or professional difficulties affecting my personal life. என்னால வந்து அதை பேலன்ஸ் பண்ண முடியறதுக்கு காரணம் வந்து இந்த யோகா மெடிடேஷன் ஃபீல் பண்றேன். ஸோ அதனால வந்து my humble request to all the youngsters who are sitting here, please start learning yoga and meditation. உங்களுக்கு ஏதாவது கைடன்ஸ் வேணும்னா I will give you. Maybe weekly 3 days பண்ணுங்க, 4 days பண்ணுங்க, half an hour ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. At some point of time in your 30s 40s, because நீங்க இன்னும் விளையாட ஆரம்பிக்கவே இல்லை, கடவுள் உங்களுக்கு இன்னும் அந்த கிரிக்கெட்ல ட்ரையல் வாங்க தெரியுமா, சும்மா ஒரு பால் போடுவாங்கல்ல மெயின் கேம் ஆரம்பிக்கிறது, உங்களுக்கு இப்போ அந்த பால் தான் போட்டுங்க. இப்போ இதுக்கே நீங்க டயர்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா the real challenges will come to you at later point of time in life, in your 30s or 40s. அப்போ நீங்க அதை ஃபேஸ் பண்ணணும்னா start doing this. Right. Thank you very much.